السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنتذاكر في هذه اللحظات بموضوع آخر من المواضع أو المواضيع والمواضع التي يحتاجها طالب العلم على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم. هذا الأمر هو في حقيقة تحقيق أخذ هذا الدين العظيم والانتفاع بما فيه من نعم، المتمثل بالهدى الذي بعث به نبينا عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله عز وجل امتن على هذه الأمة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي به أخرج الله هذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن طرق الغواية والاعوجاج إلى طريق الهداية والاستقامة. ولهذا قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنستفيد من هذه الآية بعد إذ فهمنا أن فيها الامتنان على هذه الأمة بهذه النعمة، أن من لوازم تحقيق هذه النعمة والوصول إليها أخذ العلم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: يعلمهم الكتاب والحكمة، وأكد ذلك سبحانه بقوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن من تعلم الكتاب والحكمة ها هنا السنة، والذي منها وضع الشيء في موضعه، كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الحكمة إذا اقترنت بالكتاب في كتاب الله عز وجل فهي السنة. وكما تقدم أكد بقوله سبحانه: وإن كانوا لفي ضلال مبين، أن من لم يتعلم الكتاب والحكمة فهو باق على الضلال المبين. وهذا هو المقصود، أنه لا يكفي المسلم أن ينتسب إلى الإسلام ثم هو يجهل الإسلام. لا يكفي المسلم أن ينتسب إلى الإسلام ثم هو يجهل الإسلام. يكتفي بما هو عليه أو بما أدرك عليه الآباء والأجداد، أو بما عليه حال أهل قريته أو بلدته أو مدينته. ليس هذا هو الإسلام. إنما الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن تتعلم كما أمرك الله
الكتاب والحكمة، ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن لم يحرص على تعلم الكتاب والحكمة شاء أم أبى رضي لنفسه بالضلال المبين. ومن أراد أن يخرج من الضلال المبين فعليه بتعلم الكتاب والحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن عباس ومعناه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذن تعلم الكتاب والسنة عصمة من الضلال، والإعراض عن تعلم الكتاب والسنة سبب للضلال. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، لا يكفي أن ينتسب الواحد منا إلى الإسلام ثم هو لا يتعلم الإسلام، بل عليه أن يحرص على تعلم هذا الدين العظيم دين الإسلام، وذلك بتعلم الكتاب والسنة. وثبت عند الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عباس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن يا أخي المسلم حفظك الله، ويا أختي المسلمة حفظك الله، لا يكفي أن تؤدي الصلوات الخمس وتصوم رمضان، وكذلك تؤدي الزكاة إن كان عليك زكاة، وتحج البيت إن تيسر لك ذلك، ثم تعرض عن تعلم العلم، لأن تعلم العلم فريضة، كما أن الصلاة فريضة والصيام فريضة، فتعلم العلم الشرعي فريضة. فبالعلم الشرعي تستطيع أن تؤدي الصلاة على الوجه الصحيح، وبالعلم الشرعي تستطيع أن تصوم الصيام الشرعي الصحيح، تؤدي الواجبات وتكمل بالسنن والمستحبات. وبغير العلم ربما تصلي صلاة غير صحيحة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى ركعتين، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال في الثالثة: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في الحديث الطويل المشهور بحديث المسيء في صلاته. علمه إذا دخل في الصلاة كيف يتطهر ويكبر ويقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن، ويطمئن في قيامه وركوعه وسجوده واعتداله حتى يسلم. فإذا كان هذا رجل من الصحابة
قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو ماذا؟ رجل كان في عداد الصحابة جهل كيفية الصلاة، فسمي حديثه بحديث المسيء في صلاته. فكم في المسلمين اليوم من أمثال هذا الرجل ممن يجهلون أحكام الصلاة كثير. فعلى سبيل المثال يوجد في المسلمين من يصلي صلاة ليس فيها اطمئنان، ينقل ركوعها وسجودها. يوجد أو لا يوجد؟ يوجد كثير. ويصح بها أو لا؟ ما صح في هذا الحديث، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فإذا لم يتعلم المسلم ولم تتعلم المسلمة صفة الصلاة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ربما كانت صلاته باطلة لم تقبل منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. من منا أيها الأحبة سأل نفسه يوما: هل صلاتي التي أصليها هي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكثير من المسلمين لم يخطر ببالهم هذا السؤال، فضلا عن أنهم حرصوا على أن يتعلموا هذه الصلاة. والحمد لله في هذا الزمان قد تيسرت وسائل العلم الكثيرة من كتب نافعة وأشرطة مفيدة يستطيع المسلم أن يتعلم العلم الشرعي الذي يحتاجه. وهكذا قل في أبواب كثيرة من أبواب هذا الدين نحتاج أن نتعلم العلم. نصل بهذا أيها الأحبة إلى أهمية العلم في حياة المسلم، وهذا ما ينبه عليه إن شاء الله في ثنايا هذه الكلمة في هذا الوقت، ويتم إن شاء الله بعد ترجمة أخينا الأستاذ رويس حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikhwan fiddin, azzakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita berpindah dari topik al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kepada topik yang lain yang kita memandang topik ini sangat diperlukan oleh tulabul ilm, para penuntut ilmu secara khusus, dan dibutuhkan pula oleh kaum muslimin secara umum. Topik yang akan kita bahas ini hakikatnya sebagai realisasi terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dinul Islam, dan juga sebagai realisasi dari bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang dicurahkan kepada kita semua. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah-tengah umat yang ummi, yang buta huruf, seorang rasul dari kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, seorang rasul tersebut senantiasa membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah.
wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quranul Karim, dan mengajarkan Al-Hikmah, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sungguh mereka dahulu sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini merupakan nikmat yang luar biasa bagi umat manusia. Dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia terentaskan dari kejahiliaan menuju Islam, terbimbing dari kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita semua menimba ilmu, mempelajari ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di antara misi yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu terkait dengan Al-Quranul Karim dan juga terkait dengan Al-Hikmah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa makna Al-Hikmah di dalam Al-Quran adalah As-Sunnah, Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terkadang makna dari Al-Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah umatnya, memberikan pengajaran kepada umat tentang Al-Quran dan juga tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah pertegas di akhir ayat, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal kalian dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka dari sini kita mengerti bahwa siapa saja yang tidak berpegang teguh dengan Alkitab, dengan Al-Quranul Karim, dan tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tetap berada dalam dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Seseorang akan keluar dari kesesatan yang nyata manakala telah sampai padanya ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang Al-Qur'anul Karim dan ilmu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah cukup bagi seorang muslim sebatas identitasnya sebagai muslim. Tidak cukup bagi seorang muslim ketika orang tuanya adalah orang tua yang muslim. Tidak cukup pula bagi seorang muslim manakala hidup di negeri yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Yang dibutuhkan bagi setiap muslim, siapapun dia, adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat Islam. Apalah artinya seorang sebatas mengedepankan identitas sebagai seorang muslim, namun ternyata enggan untuk mempelajari Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah
apa yang dikandung atau apa yang seharusnya bagi kita semua untuk mencarinya, untuk menimbanya, untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sehingga identitas sebagai muslim itu terlengkapi dengan kesungguhan kita di dalam mempelajari Islam dan di dalam mengamalkan Islam tersebut, sehingga benar-benar dalam kondisi tersebut kita tergolong orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pula kami tegaskan bahwa barang siapa yang enggan untuk belajar Alkitab, enggan untuk belajar Al-Quranul Karim, enggan untuk belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau dia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Disadari ataupun tidak disadari, atas kehendaknya atau bukan atas kehendaknya, tetap siapa saja yang tidak mau menimba ilmu dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang telah kita bacakan tadi merupakan dalil yang kuat. Apabila seseorang jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Di dalam riwayat Al-Hakim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang semakna dengan itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian semua dua pusaka yang apabila kalian semua berpegang teguh dengan keduanya, pasti kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan juga kewajiban bagi setiap muslimah untuk benar-benar memperhatikan hal ini. Tidaklah cukup bagi Anda semua mempunyai identitas sebagai muslim dan berbangga diri dengan keislaman. Ada sesuatu yang lebih penting dari itu dan akan lebih mengokohkan Anda dalam Islam, yaitu mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpegang teguh dengan keduanya. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan selainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada segenap umatnya bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wahai seorang muslim, hafizakallah, dan wahai seorang muslimah, hafizakillah, ketahuilah bahwasanya kalian semuanya diseru untuk menuntut ilmu, mempelajari apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak cukup kita melakukan puasa, melakukan zakat, dan juga bila dimudahkan menunaikan ibadah haji, bila tanpa ilmu di dalam melaksanakannya. Ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan membimbing kita di dalam mengerjakan puasa, yang akan membimbing kita di dalam menunaikan zakat, dan akan membimbing kita di dalam menunaikan ibadah haji. Sebagaimana menunaikan zakat,
melaksanakan ibadah puasa dan menunaikan haji merupakan suatu fardhu, merupakan suatu kewajiban, demikian pula menuntut ilmu syar'i yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu fardhu, merupakan suatu kewajiban yang yang telah tetap melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ketahuilah, dengan ilmu, salat yang dilakukan oleh seseorang sebagai salat yang benar, sebagai salat yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula puasa dan ibadah-ibadah lainnya, manakala dilaksanakan dan ditunaikan sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semua ibadah itu akan dilakukan secara tepat sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa ada seorang lelaki yang masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang lelaki tersebut salat 2 rakaat dan setelah itu datang kepada Nabi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau untuk mengulang salatmu, sungguh kamu belum mengerjakan salat. Orang ini pun kembali mengulang salatnya. Seusai salat, dia pun datang kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tetap menyatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu, ulang salatmu, sungguh kamu belum mengerjakan salat. Kejadian ini berulang 3 kali. Hingga akhirnya seorang lelaki tersebut menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, la uhsinu ghairaha." Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak bisa mengerjakan salat yang lebih baik dari ini. Dengan penuh kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan tentang salat kepada sahabat tersebut, mulai dari permulaan salat hingga salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari seorang sahabat tersebut satu demi satu dari kegiatan, dari kandungan kegiatan salat. Hadis ini dikenal di kalangan para ulama dengan hadis al-musi' li salatihi, seorang yang buruk di dalam salatnya. Kalau kita perhatikan peristiwa yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimungkinkan ketika itu baru masuk Islam, baru mengenal Islam dan belum mengerti sepenuhnya tentang tata cara salat yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimanakah dengan kita kaum muslimin di masa ini? Berapa banyak dari kaum muslimin yang buta tentang tuntunan salat yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak salat yang dilakukan oleh kaum muslimin atau sebahagian kaum muslimin tidak ada tumakninah padanya? Padahal tumakninah merupakan rukun di antara rukun-rukun salat yang tidaklah salat itu sah kecuali dengan adanya tumakninah. Seorang sahabat tadi di antara poin penting disuruh mengulang salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada tumakninah padanya. Salat dilakukan dengan begitu cepatnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
senantiasa menekankan untuk mengerjakan tumakninah dalam banyak tempat dari salat atau bimbingan salat yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tersebut. Dari sini penting bagi kita semua untuk mengetahui kedudukan ilmu. Seorang sahabat tadi tanpa mengerti ilmu tentang salat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dinyatakan oleh Rasul, fa innaka lam tusalli. Namun karena sahabat tersebut adalah orang yang cinta akan ilmu, maka dengan terus terang bisanya hanya itu dan memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibimbing dalam hal pelaksanaan salat tersebut. Di dalam riwayat Bukhari dari hadis Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Dalam hadis yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua agar kita mengerjakan ibadah salat sebagaimana yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak mungkin kita mengerjakan salat sesuai dengan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam bila kita tidak belajar, bila kita tidak menimba ilmu, mencari ilmu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Adakah di antara kita yang terbetik dalam benaknya seraya berujar, apakah salatku ini sudah seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah salatku ini sudah mencocoki salat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terkadang hal-hal yang seperti ini tidak terlintas pada benak-benak kita. Padahal masalah salat adalah masalah yang penting, yang harus benar-benar kita pelajari, yang harus benar-benar dibangun di atas ilmu. Walhamdulillah, di masa kita ini cukup banyak buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kutayyibat, buku-buku kecil yang membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kita semua hendaknya memperhatikan masalah ini. Kembali kepada apa yang kita inginkan, bahwa pada intinya kita semua, wahai kaum muslimin, sangat memerlukan ilmu. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ilmu merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. أيها الأحبة، إن ما نراه في أحوال الكثير من المسلمين في بلاد المسلمين إلا من رحم الله من بعد عن هذا الإسلام هو معلم، وهكذا كذلك دليل بين أن الجهل بالدين والبعد عن تعلمه من أعظم الأسباب التي أثمرت تلك المظاهر التي ابتليت بها الكثير من المجتمعات المسلمة، حتى صار المسلم ينتسب إلى الإسلام باسمه وديانته، وربما لا يظهر عليه شيء من آثار هذا الإسلام. بعضهم مسلم ولا يصلي، مسلم لا يصوم، مسلم ولا يقف عند حرام ولا يستجيب لواجب،
فتتعجب كيف فهم هؤلاء معنى الإسلام. وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة، فهذا معنى مسلم، مستسلم لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ليس فقط في العبادات بل في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وكل شيء. كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أمره الله جل وعلا به، وهو أمر لهذه الأمة، إذ أنزله الله عز وجل على نبينا عليه الصلاة والسلام في كتابه القرآن، كتاب أهل الإسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإسلام دين يشمل سائر جوانب الحياة، لا ينبغي لنا أن ندخل من باب ونترك أبوابا أخرى، فضلا أن تترك كل الأبواب كحال بعض الناس هداهم الله. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه وأبوابه، لا نكن كأهل الكتاب الذين لعنهم الله وغضب عليهم بسبب أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أخذوا ما تهواه أنفسهم وتركوا ما لا تهواه أنفسهم، ولهذا غيروا وبدلوا دين الله، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال بأهوائهم وشهواتهم، فغضب الله عز وجل عليهم ولعنهم. وبعض الناس اليوم وإن لم يقع التحريف الحسي منه، وقع منه التحريف المعنوي، إذ صار بعضهم يحلل ويحرم بهواه ويطيع ويعصي بهواه، ويصح في حق هؤلاء أنهم عبدوا أهواءهم، لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. ومن عبد الله واتخذه إلها حقا وصدقا أطاعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر. وأما من اتبع ما تهواه نفسه فهذا يصح فيه قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فمعبوده الحقيقي هو ماذا؟ هوى نفسه، ما تهواه نفسه أتاه، وما لا تهوى تركه. فلذلك أيها الأحبة، علمنا أن الناس بقدر قربهم وبعدهم من تعلم العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وانضباطهم به، وفقوا لهذه النعمة، نعمة الإسلام، وتمكنوا من طريق الاستقامة. وكلما كانوا
أبعد عن العلم كانوا كذلك أكثر وقوعا في الضلال والعياذ بالله. كما قال ربنا جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الهدى هو العلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال في الآية الأخرى في سورة البقرة: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأنت لو تأملت يا أخي حال الكثير من الناس وما يبتلون به من الحياة الضنكة التعيسة، فهو بسبب بعدهم عن هذا الدين، بعدهم عن العلم الشرعي والعمل به، بعدهم عن الميزان الذي به يميزون بين الصواب من الخطأ، وبين الكمال من النقص، وبين الهدى من الضلال والحق من الباطل. فلما تركوا هذا الميزان الذي أمر الله عز وجل به صاروا في هذا التخبط وهذا الضلال. فالميزان هو هذا العلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالعلم الشرعي يضع كل شيء في موضعه، يكون فيه إصلاح الظاهر والباطن، إصلاح الجسد والروح، إصلاح النفس والقلب، إصلاح حياة المرء في نفسه وفي أهله وولده وفي مجتمعه بدون إفراط ولا تفريط. فبالعلم الشرعي تصل إلى كل كمال، كل كمال يطلبه الإنسان لن يصل إليه إلا بالعلم الشرعي في الدين وفي الدنيا، ليس فقط في الدين، حتى في الدنيا. فالكمال لا يتوصل إليه إلا بالعلم، لأنك بالعلم تتبع ما أمرك الله، ولا يأمرك الله إلا بما فيه الخير لك في دنياك وفي أخراك. وأضرب لكم مثالا وهو دليل يقرب لنا المعنى. قد يبالغ الإنسان بعاطفته وحبه للخير في الاعتناء بإصلاح الدين، فيدفعه ذلك إلى التفريط في حقوق أخرى. لكن بميزان العلم يضبط الإنسان عواطفه، وهكذا كذلك يقيم أقواله وأفعاله على ما هو أفضل وأكمل. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، وفي الحديث قصة. على وجه الاختصار أن عبد الله بن عمرو
كان شابا متعبدا متنسكا، فزوجه أبوه عمرو بن العاص، ومن شدة حبه للعبادة والطاعة أهمل زوجته ما قربها. جاء أبوه يسألها قالت: أنا كما تركتني، يعني ما جاء ولا كأني متزوجة. وسأل أبوه عن فعله فأخبرته بأنه يصوم النهار ويقوم الليل، فهو إذن منشغل بنفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره بما يصنع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه ما يعمله من الطاعات فيما يفعل، أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر فهن صيام الدهر. قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس. قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وافطر يومين. قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وافطر يوما. قال: يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، فإنه كان صيام نبي الله داود وكان أعبد الناس. وهكذا علمه ما يصنع في صلاة الليل وما يصنع في قراءة القرآن، وبين له في آخر الحديث أن لنفسه حقا ولزوجه حقا ولضيفه حقا، وأمره ألا يضيع هذه الحقوق. الشاهد من هذا الحديث، انظر هذا الصحابي الصالح أراد الخير، ولكنه لم يصل إلى الكمال الذي أراده الله لهذا الإنسان، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم موضع الكمال والعدل، بألا تطغى الحقوق بعضها على بعض. فإذن لا يصلح الإنسان الدين على حساب إفساد الدنيا، كما قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالذي أمرك بإصلاح الدين كذلك لا يرضى لك أن تفسد على نفسك وعلى غيرك الدنيا. وهكذا كذلك العكس، ليس لا تنس نصيبك من الدنيا معناه أن تترك الدين. بعض المسلمين اليوم يستدل بهذه الآية، إذا قيل له: يا أخي أذن المؤذن صلاة، يقول لك: ولا تنس نصيبك من الدنيا. سبحان الله، كيف فهمت هذه الآية؟ فهمتها على أن تترك صلاة الفريضة وتستدل بهذه الآية؟ هذا فهم خاطئ. كيف فهم هذا الفهم الخاطئ؟ بجهله وبقلة علمه، وإلا لو توجه للعلم الشرعي وضع كل شيء في موضعه الصحيح. إذا جاء وقت الصلاة جاء وقت العبادة والطاعة وحق الرب العظيم. أنت تسمع المؤذن يؤذن الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا التي بين يديك، فاستجب لهذا النداء. سمعت حي على الصلاة أجب، حي على الفلاح أجب. وهكذا قل في أشياء كثيرة لا يصل الإنسان إلى الكمال فيها
إلا بالعلم. حياة الرجل مع زوجته في دين الإسلام في أدلة الكتاب والسنة الضوابط الشرعية التي يكون بها حياة زوجية سعيدة، احترام الزوجين بعضهم لبعض، وأداء الحقوق. هناك حقوق بنصوص الكتاب والسنة للزوج وحقوق للزوجة، وهناك واجبات على الزوج وهناك واجبات على الزوجة، وهناك آداب وآداب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك، وما أكثر الأدلة في هذا الباب، في وصف المرأة الصالحة أنها الودود الولود. من أعظم صفات الزوجة الصالحة أنها ودود، تكثر الود، وهذا سبب في إصلاح الحياة الزوجية. ومنها أنك إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها أسرتك. فغير هذا وغيره يكون به كذلك الوصول إلى الكمال في الحياة الزوجية. وهكذا كذلك حتى المعاملات، البيع والشراء. البيع والشراء الذي هو من المباحات، الشرع ضبطه بضوابط لأجل ألا يحصل البغي والعدوان، ولا يحصل الظلم والطغيان. فميز الشرع بين المعاملات التي تجوز والمعاملات التي لا تجوز. فهناك بيوع أحلها الشرع، وهناك بيوع حرمها الشرع. هناك عقود أحلها الشرع، وهناك عقود حرمها الشرع. كل هذا ليعيش هذا الإنسان حياة طيبة كاملة. كيف يصل إلى ذلك؟ بالعلم. فحرم الربا، وحرم الرشوة، وحرم الغش بكل صوره ومعاملاته. لماذا؟ لأن فيه ما فيه من الظلم والعدوان وفساد ذات البين. وأحل معاملات كثيرة. كيف يصل الإنسان للتمييز بين الحلال والحرام، فضلا عن الشبهات التي نهانا عنها كذلك الشرع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان بن بشير المشهور: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كيف يمكن للإنسان أن يتقي الشبهات وهو يجهلها؟ لا يمكن. إذن أنت تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى علم في كل شيء تقدم عليه، أن تزن نفسك بميزان الكتاب والسنة. فإذا فعل الناس ذلك في جميع جوانب الحياة، في أنفسهم، في إصلاح قلوبهم، في إصلاح أبدانهم، في إصلاح أبنائهم وزوجاتهم، في إصلاح معاملاتهم، بيعهم وشرائهم وزروعهم، في إصلاح مجتمعاتهم، جاءت الحياة الطيبة. كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر هذه الجوائز الخمس كيف ينالها من فعل ما وعظه الله به، يعني في أدلة الكتاب والسنة. فإذا فعلت أيها المسلم وأيتها المسلمة ما وعظت به ولن تصل إلى ذلك إلا بالعلم، تكون لك هذه الجوائز العظيمة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الأحبة، العلم الشرعي ضرورة لا بد منها، لا ينبغي أن يتخلف عنه أحد، بل ينبغي أن يحرص الجميع على تحصيله كل بحسب استطاعته وكل بحسب حاجته. فالفرائض لا بد من تعلم أمورها، العقيدة والعبادة، والمعاملات بحسب حاجتك. دخلت في بيع وشراء، اسأل هل هذا حلال هل هذا حرام، ليس تدخل ثم بعد ذلك تسأل، لا، اسأل أولا هل هذه المعاملة مما حل الله أو لا. تريد زوجة صالحة، اسأل ما هي صفات الزوجة الصالحة. تريد لابنتك زوجا صالحا، اسأل ما هي صفات الزوج الصالح. تريد أن تصلح أبنائك، اسأل ما هي الوسائل التي تعين على إصلاح الأبناء في تربيتهم. كل هذا مبين في ديننا بفضل الله ومنته. فما عليك إلا أن تحرص على تحصيل العلم، ووسائل العلم بفضل الله عز وجل في هذا الزمان متيسرة، فما عليكم إلا أن تقبلوا عليها. واحرصوا أيها الأحبة على الأخذ من المعين الصافي، لأن الكثير من الناس ينتسب إلى الكتاب والسنة ولكنه يصرفه عن ظاهره ويفسره بغير تفسيره ويحرف الكلم عن مواضعه. ولذلك صار الكتاب والسنة الذي يجب أخذه وفهمه بفهم سلف الأمة الذين نزل فيهم الوحي وبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالدين هو ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام. نعم، ليس عندنا إسلام جديد، لكن معنى هذه الكلمة ليس كما يفهمها بعض العامة. معناها الصحيح أن نرجع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ولهذا فإذا أخذت العلم فخذه من العلماء المأمونين الموثوقين، علماء الكتاب والسنة الذين يأخذون بفهم سلف الأمة، كما كان السلف يقولون: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأنك لو أخذته ممن هو ليس بأهل أضلك. وما أكثر علماء السوء والضلال. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء.
حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وقد وقع بعضه. فلذلك أيها الأحبة نحرص جميعا على أخذ هذا العلم من معينه الصافي الذي أمرنا أن نأخذ منه. فإذا فعلنا ذلك بإذن الله تعالى كان لنا ما نرجوه من الخير. واعلموا حفظكم الله أنكم كلما ازددتم علما ازددتم بإذن الله جل وعلا إيمانا ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنتم ترون بأعينكم أحوال الناس في دينهم وحياتهم الطيبة بقدر بعدهم وقربهم من هذا العلم والعمل به. فليست الحياة الطيبة بالأموال الكثيرة، فما أكثر أرباب الأموال الذين يعيشون حياة تعيسة ضنكة، حياتهم بين الخمور والقاذورات وغير ذلك حتى ما وجدوا لذة الحياة. ربما بعضهم يقتل نفسه، لكن الحياة الطيبة بحياة الإيمان والإسلام الذي يجد بها المسلم حلاوة هذا الإيمان. وترون بأنفسكم أيها الأحبة تفاوت الناس حتى في من وفق لنعمة الإيمان والإسلام بقدر تفاوتهم من أخذ هذا العلم والعمل به. كلما كان الإنسان أقبل على الخير وأحرص عليه وأصدق في العمل به كان له من معاني السعادة والحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة ما هو أكثر وأوفر. وأنتم ترون في واقعكم من هذا شواهد كثيرة. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. أيها الأحبة، sungguhnya kami sering menyaksikan di negeri-negeri kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu fenomena yang menyedihkan manakala tidak sedikit dari kaum muslimin yang jauh dari Islam. Dan ini sungguh mengingatkan kita, bahkan sekaligus sebagai bukti bahwa ketidaktahuan tentang agama ini dan jauhnya seseorang dari ilmu merupakan sebab jauhnya ia dari Islam tersebut. Kurangnya ilmu, enggan di dalam mempelajari ilmu syar'i yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh sebagai sebab utama jauhnya seseorang atau bahkan suatu masyarakat dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit kita melihat di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang menyatakan saya adalah seorang muslim, akan tetapi dalam kesehariannya tidak mengerjakan salat. Saya seorang muslim, tetapi dalam kesehariannya tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Enggan menunaikan zakat, tidak peduli antara yang halal dan yang haram. Padahal sungguh
Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai makna al-istislamu lillahi bi-tha'ah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan padanya. Dengan demikian, seorang muslim maknanya adalah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segenap aspek kehidupan ini, baik itu dalam permasalahan akidah ataukah dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan muamalah, dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan suluk atau adab dan lain sebagainya dari aspek kehidupan ini. Setiap muslim hendaknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar memperhatikan sisi ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan tentu perintah Allah untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dimuat di dalam Al-Qur'anul Karim juga sebagai perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, serta hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan inilah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan sungguh aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Allah Ibrahim dan sekaligus membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya agar menjadikan prinsip penting dalam hidup ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dalam artian yang luas, yaitu dengan menjalankan Islam, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Sebagai seorang muslim, tidaklah boleh untuk memilih-milih apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagai seorang muslim, tidak boleh mengambil sebahagian dari Al-Quran atau sebagian yang datang dari syariat ini dan meninggalkan sebahagian syariat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam ini secara utuh, secara total masuk ke dalam agama Islam. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman agar benar-benar masuk ke dalam agama Islam ini dengan keseluruhan, tidak mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Dengan ini hendaknya kita tidak seperti ahlul kitab yang mereka mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka telah terbiasa dalam kehidupan beragama mereka mengambil apa yang mencocoki mereka, apa yang mencocoki hawa nafsu dan syahwat mereka, dan meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat mereka. Dengan mudahnya mereka merubah agama yang ada pada mereka
Dengan mudahnya mereka menjadikan yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Dikarenakan mereka dalam kehidupan beragama tidak masuk ke dalamnya secara menyeluruh, akan tetapi menjalankan agama sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat mereka. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya berupaya untuk memperbaiki diri-diri kita, berupaya untuk membersihkan jiwa kita, menjalankan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengekang hawa nafsu dan syahwat kita, ketaatan kita dan meninggalkan perbuatan, semuanya harus dibangun di atas apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dari sini pula kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa ketaatan yang sebenarnya kepada Allah adalah kesiapan di dalam menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Siap untuk meninggalkan dorongan hawa nafsu ataupun syahwat. Berbeda dengan orang-orang yang telah terbelenggu oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah sebutkan tentang mereka, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat tentang seorang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya? Allah mencela orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa mengekor hawa nafsunya, yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, dan agama ia kalahkan demi memperturutkan hawa nafsu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, semakin seseorang itu dekat dengan ilmu tentang Al-Qur'anul Karim, ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dekat pula seseorang dengan taufik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat pula seseorang dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat pula dengan hidayah, dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka sungguh telah datang kepada kalian dariku petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan hina. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang enggan untuk mengambil petunjuk dari Allah. Allah sebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka sungguh dia akan merasakan kehidupan yang penuh sesat. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika itu mereka atau ia menyatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, mengapakah aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dahulu aku ketika di dunia dalam keadaan sebagai orang yang sehat dan tidak buta. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dahulu kamu melupakan ketika datang ayat-ayat kami, kamu melupakannya, fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pula kamu menjadi seorang yang tercampakkan.
Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang seorang yang berpegang dengan petunjuk dari Allah, berpegang dengan huda, berpegang dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan balasan bagi mereka, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa cemas atau khawatir dalam kehidupan mereka, dan mereka pun tidak merasakan kesedihan dalam hidup mereka. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga bahwa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, al-huda, yang ia adalah ilmu, merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Al-huda atau al-ilm merupakan timbangan, merupakan barometer dalam hidup kita ini untuk membedakan antara yang halal dan yang haram, antara huda dan dalal, antara petunjuk dan kesesatan, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ilmu atau al-huda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan barometer, merupakan timbangan untuk bisa menentukan itu semua. Oleh karena itu dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan al-huda, merupakan al-ilmu nafi' yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya, siapapun yang beramal dengannya dalam kehidupan ini. Ilmu akan sangat bermanfaat bagi jiwa seseorang dan bagi jasad seseorang. Ilmu benar-benar bermanfaat bagi kalbu seseorang. Ilmu akan bermanfaat bagi seseorang di dalam mengatur kehidupan rumah tangganya. Akan bermanfaat bagi seseorang di dalam mengatur dirinya. Akan bermanfaat bagi seseorang di dalam mendidik anak-anaknya. Betapa besar kegunaan ilmu dalam hidup ini. Bahkan dengan ilmu seseorang akan mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan dalam hidup ini. Kemuliaan tidak sebatas terkait dengan urusan keagamaan, akan tetapi dalam urusan dunia juga mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan ilmu yang dimilikinya. Telah banyak contoh dalam permasalahan ini. Permasalahan pentingnya ilmu dalam kehidupan ini. Contoh yang mungkin bisa kita bawakan adalah manakala seseorang sangat suka menjalankan agama, yakni agama Islam, tetapi yang mendorongnya adalah perasaannya. Rajin untuk melakukan ibadah, semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila semata itu yang dimiliki tanpa ilmu, maka betapapun banyaknya apa yang dia amalkan tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disinilah pentingnya ilmu dalam kehidupan seseorang, terkhusus dalam kehidupan beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari memanggil beliau. Dan tentu sebelumnya ada sebuah kisah. Ketika itu sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam harinya digunakan untuk qiyamul lail, untuk melakukan salat malam, sementara siang harinya digunakan untuk berpuasa.
Suatu hari ia dinikahkan oleh sang ayah, sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan setelah berlalu sekian hari dan ditanya tentang kehidupan rumah tangga yang baru dijalaninya, maka sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As menyatakan bahwa kondisi aku sekarang sama sebelum aku menikah. Artinya sama sekali dia tidak menyentuh sang istri. Kegiatannya setelah menikah tidak berbeda dengan kegiatannya sebelum menikah. Malam harinya digunakan untuk beribadah, untuk melakukan sholat malam, dan siang harinya digunakan untuk menunaikan ibadah puasa. Sang ayah pun memberitakan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tersebut, dipanggillah sahabat Abdullah bin Amr bin al-As dalam rangka untuk diberikan nasihat dan bimbingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, apakah benar engkau demikian dan demikian? Maka beliau pun menjawab, benar, aku sebagaimana yang telah sampai kepada engkau wahai Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan agar melakukan ibadah puasa 3 hari dalam sebulan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat menyebutkan puasa 3 hari ini adalah siyamud dahar, seperti melakukan puasa semasa. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat tersebut, sahabat Abdullah bin Amr bin al-As memberikan tawaran bahwa aku mampu untuk mengerjakan puasa lebih dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan berikutnya, kalau begitu engkau berpuasa Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis engkau melakukan puasa. Beliau pun menyatakan bahwa aku mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan berikutnya. Hendaknya engkau berpuasa 2 hari dan berbuka 2 hari. Sahabat Abdullah pun menyatakan bahwa aku masih mampu untuk mengerjakan yang lebih dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan hendaknya engkau berpuasa sehari dan berbuka sehari, demikian seterusnya. Dan ini adalah puasa Daud, puasa yang biasa dilakukan oleh Nabiullah Daud alaihi salam. Sahabat Abdullah bin Amr menyatakan aku mampu melakukan lebih dari itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan itu bahwa ibadah puasa dengan cara yang seperti ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Allah Daud alaihissalam adalah orang yang paling kuat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam hadis yang mulia ini, sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, beliau menginginkan suatu kebaikan dengan melakukan ibadah dalam kuantitas yang besar dalam keseharian beliau, baik di malam harinya ataupun di siang harinya. Namun kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan yang lebih baik. Walaupun dari sisi kuantitas lebih sedikit, tetapi ternyata di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia dan lebih diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwa sesuatu terkait dengan amal ibadah tidaklah sampai pada tingkat yang paling sempurna, melainkan manakala sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, maka
semakin mendekati apa yang telah dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak diperhatikan dari sisi zat, puasanya, atau sholatnya, atau ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi di sana ada hal-hal lain yang juga perlu dan penting untuk diperhatikan. Bahkan sebagai hak yang harus benar-benar diperhatikan. Hak terkait dengan diri sendiri. Dengan pribadi ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh seseorang. Hak terkait dengan istri. Hak terkait dengan orang lain. Semua telah diatur di dalam Islam. Dan semua telah ada bimbingan pada masing-masingnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar kita tidak melupakan sesuatu dari kehidupan dunia ini. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan janganlah engkau lupa akan nasibmu dari kehidupan dunia ini. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua di samping mengejar urusan akhirat, maka tidak boleh mengabaikan urusan-urusan dunia yang merupakan faktor pendukung untuk tercapainya urusan akhirat tersebut. Islam di samping dia adalah memperhatikan sisi akhirat, maka tidak melupakan sisi dunia. Demikian pula sebaliknya. Sebagian orang berdalil dengan ayat ini untuk mendukung kemalasan atau hal-hal negatif yang ada pada dirinya. Ketika berkumandang azan dan diajak untuk menunaikan ibadah salat, sementara dia sibuk dengan kegiatan dunianya, maka seraya mengucapkan firman Allah, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan janganlah kamu melupakan nasibmu dari kehidupan dunia ini. Tentu apa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak lain dikarenakan ketidaktahuan dia tentang makna yang benar, seputar makna yang benar tentang ayat ini. Dan sebagai bukti bahwa dia sangat minim ilmunya tentang syariat ini, terkhusus terkait dengan ayat yang dia bawakan. Dia kira bahwa ayat ini juga berguna bagi orang-orang yang mengedepankan dunia dan malas untuk mengejar akhirat. Kalau sekiranya orang-orang tersebut benar-benar berilmu dengan sebaik-baiknya, niscaya akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan kapan urusan dunia itu dikerjakan, dan bisa meletakkan pula kapan urusan akhirat tersebut dikerjakan. Semua ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Dengan ilmu, seseorang bisa merenung manakala muadzin mengumandangkan azannya Allahu Akbar, dia berpikir bahwa Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyerunya Maha segala-galanya, lebih besar dari apa yang sedang ia kerjakan, lebih besar dari diri-dirinya, sehingga terpacu untuk menyambut ajakan azan tersebut. Ketika sang muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, mari menuju salat, hayya 'alal falah, mari menuju keberhasilan atau keberuntungan, maka dia pun dengan segera menyambut ajakan sang muadzin untuk menunaikan ibadah salat tersebut. Betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan seseorang. Dengan ilmu seseorang akan terbimbing di dalam meletakkan masing-masing sikap yang dia lakukan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan yang dilalui oleh seseorang telah diatur di dalam Islam. Telah ada ilmunya. Telah ada rambu-rambunya, telah ada syariatnya. Demikian pula ketika seseorang bermuamalah dengan keluarganya, dengan istrinya, Islam yang mulia ini benar-benar telah mengaturnya. Seorang suami harus menghormati dan menghargai istrinya. Demikian pula sebaliknya. Seorang suami dan istri benar-benar dituntut untuk menunaikan hak-hak masing-masingnya. Dan suami istri pun benar-benar dituntut untuk memperhatikan kewajiban yang harus ia kerjakan. Semuanya telah diatur dalam Islam dan semuanya ada ilmunya yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Dan sungguh aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping beliau sebagai seorang nabi dan rasul, beliau juga sebagai seorang suami. Maka beliau benar-benar memperhatikan hak-hak istri-istri beliau. Beliau berupaya semaksimal mungkin untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang harus beliau lakukan terkait dengan urusan rumah tangga beliau. Inilah teladan mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain, dalam banyak sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri wanita salihah, menyebutkan ciri-ciri istri yang salihah. Di antaranya adalah seorang yang al-wadud, seorang wanita yang mempunyai sifat kasih sayang, seorang wanita yang dimungkinkan banyak melahirkan keturunan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyebutkan beberapa sifat, menyebutkan beberapa ciri-ciri terkait dengan wanita-wanita yang salihah. Di antaranya adalah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap anak-anaknya. Demikian pula dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wanita yang baik, wanita yang salihah itu adalah wanita manakala diperintah oleh suaminya dengan mudah ia menyambut dan mentaati perintah tersebut. Dan apabila sang suami memandangnya, maka dia tampak menyejukkan di mata suaminya. Artinya bahwa wanita salihah juga hendaknya memperhatikan muamalah terhadap suaminya. Tidak sebatas hal-hal yang bersifat agama, tetapi hal-hal terkait dengan muamalah dengan suami. Baik itu yang bersifat maknawi, akhlak yang mulia, tetapi juga terkait dengan penampilan di depan suami, hendaknya juga diperhatikan, karena ini termasuk bimbingan dari Islam yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam permasalahan al-bai' wa syira', dalam permasalahan jual beli yang pada hakikatnya adalah perkara yang mubah dalam agama ini atau dalam kehidupan ini, Islam memberikan rambu-rambu yang jelas, memberikan dawabit agar supaya muamalah yang terjadi di antara kaum muslimin jauh dari kezaliman, jauh dari tindakan semena-mena di antara mereka. Apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang harus diikuti dalam proses jual beli.
Di dalam agama ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ada transaksi atau jual beli yang halal dan ada pula yang haram yang tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjalankannya. Dan tentu untuk mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, mana yang halal dan mana yang haram, tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin hal itu diketahui kecuali dengan bimbingan ilmu yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam banyak dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuntunan atau ilmu yang luar biasa terkait dengan muamalah atau transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan suap menyuap. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan tipu menipu dalam urusan jual beli ataupun transaksi-transaksi lainnya. Karena semua itu akan mengantarkan kepada kerusakan. Semua itu akan mengantarkan kepada kebinasaan. Dan sungguh, ketika Allah mengharamkan sesuatu, pasti di balik itu terdapat kebaikan bagi hamba-hambanya. Demikian pula ketika kita menjalani kehidupan, ada hal-hal yang bersifat syubhat, hal-hal yang sifatnya masih rancu, apakah ia halal ataukah haram. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu telah jelas dan sesuatu yang haram itu telah jelas. Akan tetapi di antara keduanya ada hal-hal yang mustabihat, hal-hal yang masih bersifat syubhat, hal-hal yang bersifat rancu, tidak jelas apakah ia haram ataukah ia halal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang berupaya untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bersifat syubhat tersebut, maka berarti dia telah berupaya untuk menjaga dirinya, maka berarti dia telah berupaya untuk menjaga kebersihan agamanya dan juga kehormatan dirinya. Nah, bagaimanakah seseorang bisa mengetahui bahwa ini adalah syubhat? Perkara-perkara yang seperti ini belum jelas halalnya dan belum jelas haramnya. Maka tidak lain untuk bisa mengetahui itu semua dengan ilmu. Dengan ilmulah semuanya akan menjadi jelas bahwa yang ini adalah halal, yang itu adalah haram, sedangkan yang ini adalah syubhat yang harus berupaya untuk dijauhi. Ayyuhal ahibbah, dari keterangan yang disampaikan tadi, sungguh betapa besar peran ilmu dalam kehidupan ini. Betapa besar peran ilmu di dalam mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Baik kebahagiaan terkait dengan pribadinya, ataupun kebahagiaan terkait dengan keluarganya, ataupun kebahagiaan manakala bermuamalah dengan selainnya. Dengan ilmulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan orang-orang yang mengikuti ilmu. Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum. Kalaulah sekiranya mereka menjalankan apa yang telah dinasihatkan terhadap mereka, maka sungguh mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan akan kokoh agama mereka
dan seterusnya dari lanjutan ayat ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, dari kalangan lelaki atau dari kalangan wanita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan Allah akan berikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Luar biasa apabila kehidupan seseorang dihiasi dengan ilmu dan amal saleh. Ilmu terkait dengan berbagai aspek kehidupan yang ia jalani. Kita lihat, terkadang kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan akidah ataupun permasalahan ibadah. Maka ilmu terkait dengan permasalahan ini tergolong ilmu yang wajib untuk kita cari, ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Dan terkadang ilmu tersebut sangat kita butuhkan saat kita melakukan transaksi jual beli. Dalam kondisi yang seperti ini, hendaknya seseorang bertanya kepada ahlul ilm tentang transaksi atau jual beli yang akan dia lakukan. Manakala yang seperti itu, manakala dia tidak mengetahui secara jelas tentang transaksi yang akan dia lakukan. Dan merupakan perkara penting apabila seseorang bertanya kepada ulama, hendaknya dia bertanya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan apa yang telah dibimbingkan oleh para ulama tersebut, bukan sebaliknya, melakukan apa yang dia inginkan, kemudian baru bertanya kepada para ulama. Sekali lagi ilmu sangat bermanfaat untuk membimbing keluarga kita, bermanfaat manakala anak-anak kita ingin menikah, terbimbing dengan bimbingan ilmu, bermanfaat untuk berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup terkait dengan muamalah ataupun yang lainnya. Ilmu benar-benar sangat dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini. Dari keterangan yang panjang ini, tidak lain kita mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk menuju kebahagiaan kecuali dengan ilmu. Tidak ada jalan untuk bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ilmu. Dan alhamdulillah, pada hari-hari ini atau di zaman kita ini telah banyak berbagai fasilitas untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Sehingga marilah kita semua bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita semua bersungguh-sungguh dan bersabar di dalam menuntut ilmu. Telah banyak sarana dan fasilitas, maka manfaatkanlah sarana dan fasilitas tersebut untuk menuntut ilmu. Sungguh merugi orang-orang yang diam di tempat dan tidak mau untuk menuntut ilmu. Terkait dengan menuntut ilmu ada masalah penting, yaitu hendaknya mengambil ilmu tersebut dari sumber yang murni, dari para ulama yang mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memahami agama ini dengan pemahaman as-salafus salih, pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hal ini penting untuk disampaikan? Karena terkadang didapati sekelompok tertentu yang menyatakan kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut, mereka memahaminya sesuai dengan logika-logika mereka, sesuai dengan apa yang ada pada diri-diri mereka, tidak memahaminya dengan pemahaman para sahabat Rasulullah, tidak memahaminya dengan pemahaman as-salafus salih. Maka tidak bisa bagi kita untuk mengikuti orang-orang yang semacam ini, yang memahami Islam dengan pemahamannya semata. Kita harus mengikuti para ulama yang berpijak di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Mengapa di dalam memahami Islam kita diperintah
untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pemahaman as-salafus saleh. Karena memang itulah yang Allah perintahkan bagi kita semua. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Dan jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, sebagaimana Rasul dan para sahabatnya beriman, faqad ihtadaw, sungguh mereka itu akan mendapatkan hidayah. Allah sebutkan dalam ayat ini benarnya keimanan, lurusnya amalan, manakala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apabila seseorang beriman dan beramal sesuai dengan iman dan amal Rasulullah dan para sahabatnya, maka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, wa in tawallaw, dan jika berpaling dari ini semua, enggan untuk mengambil apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tidak beriman dan beramal sebagaimana iman dan amal Rasul dan para sahabatnya, maka sungguh, kata Allah, mereka itu berada dalam perpecahan. Mereka itu sungguh berada dalam penentangan terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan yang demikian karena memang permasalahan ini sangat penting, terkhusus bagi kita dan terkhusus bagi kita manakala telah terdorong untuk menuntut ilmu dan semangat untuk menuntut ilmu, memilih-milih dan selektif di dalam mencari sumber ilmu adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang benar yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak nyatakan bahwa kita beragama dengan agama yang baru, tidak. Tetapi yang kita nyatakan adalah kita beragama, kita berislam dengan cara kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kembali kepada apa yang diwariskan oleh para sahabat kepada para ulama setelah mereka generasi demi generasi. Di antara as-salafus salih ada yang menyatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguh ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian menimba agama kalian. Ketika seorang berusaha untuk mencari ilmu, maka hakikatnya ilmu ini adalah bagian dari agama. Bila demikian, hendaknya melihat dari siapa ilmu itu ditimba. Karena apabila salah di dalam menimba ilmu, maka akan salah. Apabila salah dalam menimba ilmu, maka akan salah pula dalam hal menjalankan agama. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yaghbidul ilma intiza'an. Allah tidak mengambil begitu saja ilmu dari dada-dada para ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari dunia ini biqabdul ulama, dengan wafatnya para ulama. Oleh karena itu, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika para ulama telah banyak yang meninggal, maka condonglah umat manusia mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Sungguh, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu dari para ulama adalah perkara yang penting dalam kehidupan beragama kita. Selagi para ulama ada di tengah-tengah kita, maka hendaknya kita semua berupaya untuk menuntut ilmu dari mereka. Karena ketahuilah, ilmu ini akan dicabut dari muka bumi dengan meninggalnya para ulama.
Kemudian berikutnya, ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang-orang yang beriman dengan sekian derajat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan Allah akan lebihkan orang-orang berilmu di kalangan kaum mukminin. Allah akan lebihkan mereka dengan sekian banyak derajat. Dan ini merupakan kenyataan dalam hidup. Kita lihat bagaimana para ulama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mereka dari sisi status adalah orang-orang yang dimuliakan, mulia di sisi Allah, kemudian mulia di sisi manusia. Dan berikutnya, kehidupan para ulama yang terbimbing dengan ilmu adalah kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, berapa banyak kita jumpai orang-orang yang bergelimang harta, orang-orang yang serba kecukupan dari sisi dunia, tetapi manakala jauh dari ilmu, hidupnya sengsara, jiwanya senantiasa gundah gulana, tidak ada ketentraman padanya. Bahkan terkadang manakala menghadapi problem yang begitu pelik, maka tidak jarang dari mereka yang bunuh diri. Padahal bila dihitung secara hitungan dunia, telah banyak harta yang dimilikinya, telah banyak gelar yang disandangnya. Ini menunjukkan bahwa jauhnya seseorang dari ilmu menjadikan seseorang liar dalam hidupnya. Dan semakin dekat seseorang dengan ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencarinya, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya, maka akan semakin kokoh keimanan dan keislaman yang ada pada dirinya. Dengan ilmu pula, kita lihat dalam hidup ini berbagai perbedaan. Walaupun beberapa orang sama-sama menuntut ilmu, beberapa orang sama-sama mempelajari ilmu, tetapi secara kedudukan di sisi Allah kemudian di sisi manusia, seringkali sesuai dengan kadar keilmuan, kadar iman dan kadar Islam pada masing-masingnya. Semuanya menuntut ilmu, semuanya berilmu, tetapi yang mulia di antara mereka adalah manakala dari sisi keilmuan, dari sisi keimanan, dari sisi keislaman melebihi yang lainnya. Kita lihat ilmu merupakan salah satu barometer utama untuk menjadikan seseorang itu berada pada posisi yang tinggi. Tinggi di hadapan manusia secara umum, bahkan tinggi di antara kawan-kawannya yang sama-sama bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Demikianlah sungguh apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan sungguh ilmu sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mempelajari al-ilmu nafi', mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk kita dimudahkan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada pengumuman dari seksi acara, karena waktu tidak memungkinkan lagi, muhadharah qabla zuhur sudah cukup. Jadi dengan ini insyaallah muhadharah kita dalam kesempatan ini telah selesai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kesempatan ini sebagai kesempatan yang barakah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.